S'il vous plaît, pour commencer, on peut remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés aujourd'hui. Pour la cause d'aujourd'hui. La cause d'Alioum n'a pas de frontières, Adjma. La cause d'Alioum n'a pas de frontières. Le CNAPES a appelé pour ce rassemblement. Mais je pense que la cause d'aujourd'hui n'a pas de couleur. La cause d'aujourd'hui n'a pas de frontières. Je suis la femme du Sud. Je suis la femme kabyle. Je suis la femme algérienne. Je suis la femme africaine. Je suis la femme européenne. Je suis la femme du monde. Je suis la femme travailleuse. Je suis la femme du monde. Je tiens à rendre hommage, un grand hommage aux femmes qui ont toujours lutté pour exister dans une société patriarcale. À femmes travailleuses pour exister dans une société où elles sont considérées comme un deuxième sexe, où elles sont considérées comme des auxiliaires, où elles sont considérées comme des femmes soumises. Pour terminer, je passe la parole aux premières intervenante, Madame Laïch, qui est une militante, une combattante. On lui rend hommage, qui a toujours existé, qui a toujours lutté pour la cause des femmes, pour notre cause, pour la cause des enseignants, pour la cause des travailleurs algériens. Madame Laïch. باش يعترضي جمعنا الساق الريح مليح الكنيسة الكناباس نو سوم توجور نديفوندير اركاز صامتو عندي تبغاتي ليا كي سقارن ليدوكاسيون كورا اسات جرح ميتوضا لا دينيتي دو لا فام ميتوضا لا كيسيون دو لا فام فريمون دون دينير دو لونسينيونت اون جينيرال باش تسالي اقشيش باش تصغر اقشيش وتروح على تحوس تلقى لي فرونتيير على ساكريفيي مي لا سيكوريتي الجيريان تروح هاد بور يسقرن ماشي بور فير لا سيكوريتي ولا ما بيبريون ما يفقد الحراك هاد فير لا سيكوريتي بور يسقرن تحبس الحضور الى قل مي لا لونسينيون كي يكون حواجن لا سيكوريتي يكون حواجن يونا ديفل هاسي كوتي قارنا ونسعى لي بوست بيجيتير هنا على البوست بيجيتير راه يروحن باش نحبس الهدور وسكمم اقماش قال اتيلي لا سيكوريتي غير بور اتيلي لا بون فونكسيونمون دو كيس قال دو لا في ماشي كان دو لونسينيون يخدمنا اونتي مي خطير نكوني خطير نروحو توجور وينايا لا فام الجيريان سبيسيالمون la femme de l'enseignante qui occupe actuellement plus de 80% de l'éducation. Le Canada, les établissements, les établissements disent 100% c'est des femmes. Mais كيفاش توالير لا فام ما الا وكيسرى غبار في مانيس ولا شويه سكسل ولا شويه سكسل ومرات نطيلر داير انا فهمتي سقران لا ماجوريتي ودروح نتاعنا ايوا شو تروح نتاعنا السيد برج باجي مختار يظل بالسكره السيد اسكاون على مرا درايلي ثورا كشمنا ري خامل وغير كشمنا ري خامل الو نو سوم لا واني لي مذا الكناباس ماشي الكناباس لي فيسبوك يروى الحضور مي مراتنا سيغ لو تيغان يا ريان دي تو ايوا شو تعسن حاجه الكناباس الشيء سا كونسيرن تو الموند ولا شي كناباس لا ولا سا كونسيرن تو الموند سا كونسيرن ميم لي فام او فوايي باسكو توجور لا فام توالي انت الوقت اللي كانت تحواجل لا فام تزيكيس ماشي ميتورا الوقت الكيرع لو كان ماشي لا فام وتتشاورا لا يسقرن الاستقلال لنا ونظريه كان معنا نتورا لا في دناوي مي لا شوف غير دينيغ الا كانت فما فوس الكفوس الا كان لي بريزون
il a قانيلين كيسقروا on doit s'imposer sur le terrain سوا شو سليزيدينا on doit s'imposer sur le terrain سوا شو maintenant sur le terrain. Oui, la قارة هذا عزلة غير ماني باسكو جو سويز اون فام جو سوي ديزولي ربي سبحانه يفكا ياخذ المخ يفكا ياخذ الجهد يفكا ياخذ كلشي وانا مرات الدماغ غنزار ايني نخدم لا فام زات لوم هكا بلا لا فام لوم زميرة هذيك إلا كان علم تبني توسيا هو عار هو عار هو عار هو عار مليح مليح مي ذنوكني كان يكزمرنا تنحبس ناخذ ذنوكني كزمرنا سيفك ناخذها تدو غير الزاد يعطيكم الصحة ميرسي ويلي بالله la parole à M. Snati, les membres du bureau du Budapest Jaya. S'il vous plaît. اسمح معود الورا une sonorisation. Donc la جرت لنا حكاية مسي محفي صباحية يوت معاي ينوبري شادلير. Il a été invité à le congrès des femmes algériennes. اللي يحسبوني عضو منكم. Donc أعضاء de toutes les organisations de femmes. Nous interpellons les pouvoirs publics. Cette violence va cesser dans le milieu scolaire. Nous condamnons avec force ce qui s'est passé à Borj Bejil Mokhtar, à Drar et à Biskra et un peu partout. Et n'oublions pas les actes de violence des années précédentes. Et il y a comme violence sur l'éducateur, sur l'éducatrice ou notre action d'aujourd'hui à travers toutes les wilayas du pays montre la détermination de notre syndicat pour lutter, pour condamner, pour rester debout, pour manifester contre la violence, particulièrement aux femmes et dans le milieu scolaire. Donc, nous exigeons dans les plus brefs délais les auteurs de cette violence à Adrar et à Biskra vont être traduits devant la justice et que les sanctions radicales seront prononcées contre eux. La justice, elle doit être rendue aux femmes qui travaillent dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles, loin de leur famille. Les anciens, les collègues à Adrar, déplacés sur le nord jusqu'à les frontières sud du pays. Donc, l'action d'aujourd'hui sera une seule action folklorique. Le combat du Québec. Mais le CNAPES est un syndicat d'enseignants. Toutes les femmes, tous les fonctionnaires, on soutient les causes dégraissées que l'action d'aujourd'hui, elle a une dimension nationale. Et on ne va pas se laisser faire. Et je te dis, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de problèmes, il y a des plateformes de revendication. La violence grave et grave au niveau du sud du pays. Et elle peut toucher le nord, elle est en train de toucher toute l'Algérie. Nous appelons l'ensemble de nos adhérents à rester mobilisés. On ne sait pas ce qui nous attend. Le CNAPES, il a donné des engagements grâce à des professeurs partout. Et on ne va pas reculer devant toutes les préoccupations de nos camarades enseignants. La lutte تكمل ولا تسمحولناش
avec vous et jusqu'au bout. Pour passer la parole à notre collègue, Madame Yamouni, juste une petite parenthèse, qui libère notre pouvoir, Quand on voit les sociétés, une collègue, je discutais avec une collègue qui m'a parlé sur un point qui était intéressant. Quand on voit les sociétés étrangères, les djinahna, où il y a des puits de pétrole, تلقاهم مسلحين يا مرمي اعشاء الخدامين والخدامات. Ça ne veut pas dire que je suis contre les travailleurs, mais l'idée on a le mal. السلاح يديروا لهم des formations sont bien pris en charge, de temps à part, des climatiseurs, la bonne bouffe. Et en contrepartie, quand on a affaire à des enseignants, ils sont lynchés, يرميوهم des trous à rats, c'est le terme qu'elle a utilisé la collègue. Mais tellement qu'ils sont bêtes, على بالهمش باللي الأستاذة هي اللي خرجت هذا الجيليو، الأستاذة هي اللي خرجت هذا الإطار. شوية intelligent. Vous êtes bête, Madame Yamouni. السوالف صباح الخير في الاول اقلع ذيا ولاو النار جرحان يلساون كوكمان غاساكن ولاو جرحان يلساون كوكمان لا معنى الا قد نهضر الا قد نينيا car notre silence serait synonyme de complicité. Je suis là en tant que femme, je suis là en tant que femme travailleuse, je suis là en tant qu'épouse, je suis là en tant qu'enseignante. On est là pour dénoncer fermement toutes les violences qui sévissent au sein de la société algérienne, que ce soit au sein des foyers, au sein des établissements, au sein des entreprises. On dénonce et on condamne fermement toutes les violences que subissent les femmes, où qu'elles soient. Les foyers les entreprises, فردان نكني عقل غدايني انا نحسي اد نبين الغيطنا نحسي في طاس وين يقدران اللي كوليغنا برج باجي مختار تيداك بسكرة تيداك الاضرار ودنينا on interpelle le ministre على خاطر ثاني ministre Motus silence radio, il s'est même pas prononcé pour condamner fermement et pour donner des ordres pour arrêter les criminels, oui, les criminels, parce qu'ils se sont pris aux éclaireurs de la société, oui, à ceux qui sèment le savoir au sein de la société. Hier, ils se sont pris en médecin, tout l'enseignant, tout l'enseignant, on a l'imara anda, من هذا غنرادو غالن هذا قلنا تكشمنا ريخامة tout simplement. Donc on interpelle la tutelle pour promulguer des lois afin de protéger l'enseignant, afin de protéger la femme travailleuse, parce que même les hommes subissent au quotidien des violences. Un enseignant aux portes de la retraite, il a subi des violences de la part des parents d'élèves. Même la société est complice à la khatar sous-sem après les crimes d'Iran. L'enseignant éduque des générations. Donc ils doivent promulguer des lois pour protéger l'enseignant, pour protéger la femme. Même le code de la famille, il est à revoir, il est caduque. On est à la khatar sous le nom du patriarcat. Même qui subissent la violence, au nom des lois patriarcales, c'est ça le syndrome de Scotland. Donc وغالنت اماكن دنو نتوما يخدمين العالم اماكن دنو نتوما يخدمين امشتايينيا دونك يمكن اون كوندان فيرممون دونك المدرسه الجزائريه اصبحت مسرحا للجريمه. سي غراف سكي سباس. دونك يمكن ادنيني هذه الحكومه الغير الشرعيه غسكن غير الشرعيه باسكو نتفق لنا على tête de ce secteur ادنيني elle doit promulguer des lois pour protéger الانسان العامل en général. يعطيكم الصحه وقيمه موبيليزير ولاش سمحولاش pour une Algérie meilleure, pour une
surcharge des classes ونهضر راه في لي بروبليم نيطان que subissent les travailleurs de l'éducation, la surcharge des classes. الحقنا تشانت لا معناتها راه ميوغالين ils s'attaquent physiquement, elles ont subi des violences physiques et verbales et morales. منه ينميتوا راه منه ceux qui ont porté préjudice à ces femmes من ورا سنت غرمان la santé mentale نسنسورا ما عمك لا sécurité au sein de l'école ما راه يحوس وقشيش باللي الشيخ ينس il est dans l'insécurité ما قشيش il se sent dans l'insécurité parce que الشيخ ينس يتسوس يعطيكم الصحة et restons mobilisés يعطيكم الصحة تنمير تبزورة تبزورة ثلوثية سيبو بلاي ثلوثية يقدر أنا كا ذي ثمورت ذي قوزول تمورت ثلوثية غعنان أكل ملا أما رقازم تبطوث نكوني تقبيلي تقارد ذاك ثمطوث ذيسا ثمطوث ذي النيف ثمطوث ذي الحرمة وري لقارة ذي عديون عرف ثمطوث ذاك تبويلي ناكل إذا شي ندومونداي ثورة ندومونداي تمزور تمزورة أغد خدمن القانون أرايلين إيفان إوا كان أخدم ليدوكاسيون جامي غادي تويتوشي غاسبر هذه لي فونكسيونيس أمينة نطبع أما كلي خدمان إيام الجاية غي طبع في سنات ندومونداي إذا غناتي لي لونكيت أتيلي ترونسبارونت غاس هذه لي نعيل ذا شوث إلا قالتي لي لونكيت ماشي غير تعوض لونكيت ذا ساون أتبلوكي غاردينين أيادي خارجية ولاش أيادي خارجية داخلية ما إلا تمطوط ماشي غير السكن تواكريسي تمطوط تواكريسي ماشي الخدمة يسكن كبرا قلي تروطوار قل الخدمة خامن أين يبغوا يليا وذاغن ادري لي بلي كلوكليا سبقايث اوني سوليدير افيك اوكلي موفمون يقال لو نيفو ناسيونال اخاطر طلبا الحخزن سامعيش تاقي يقول طلاي مزيس شهر اتسو خلص لو دوز لو 15 فوكن هي السلام ذاكن ويقال لك يضبر يقال لك وساون ما تصح ذي مضبر اغتسلن نكون ذي خداما نحواج نعيش كراديليتي ونحواج نكون تعزك ماشي تعزك تي خصن ويرنا نكون هسا نفقع ماشي نترو ونفوق نكون جمال ترو جمال كيلو ثالميرت نوين لا بارول مدام باليد مدام باليد ديني سباق الخلف الاول العسلامه نوال ديني راني يقدرون برج بوختار واحد بسكره ديني غير توشين مليح نكون اوتوكو فاب ديني وزميله لا ميم با اسمين السلاق الخلعه وزميله ميم با اتي دقوق مشنا ديني قزاين ماشي في الكره ايدوكات يعني قزاين في المجتمع في لاسوسيتي هكايا الرسول عليه الصلاه والسلام يقال رفقا بالقوارير اعداد اللي قالت اوصيكم بالنساء خيرا نكون اني معلمه تيقرو حنا كاين غير السود نكي غوري مجاهدات شوي سر باللي لا سوفرونس ما زالت تكمل ما زال واحد لا سوسيتي انتي تزر نص العين غادينا في الحاجه اين يقدر اضرار يزمر ديال هادي درو دايق بقايات يزمر شحال تشيختين كلي فيلاج هاك القرى النائيه سوفرينس ولا شني ترونسبور ني الوسائل ني لا سيكوريتي كرواي موا شحال تشيختين دايين بقايات الزمرات تروتين الاضرار دايق بقايات الزمر تعاود لا خاطري واشو لا انت شحال شيختين هاك قرى النائيه ني ديريكتور ني اجون سيكوريتي ني والو سورتو ديك ني لي بريمير ني كاين باش يبغى غاديني نداء
لكل أستاذات لكل معلمات اللي كيخدم القرى النائية ما سانتا بروبليم سواء لا سيكوريتي سواء التحرش الجنسي سواء واحد لي بارون ديلاب سواء واحد لي زيلاب سواء واحد ديريكتور ابواب الكناباس مفتوحه اذان صاغيه ان دو يسنت ان كومباتي يسنت ان باويتي د الحقوق نسنت ادينا غنيا ادينا الكومبا دي كمل ونسوسو مرة في حقوقنا اوطون كو فام ادينا المرأة اخت الرجل اينك توشي المرأة دي توشي رجل فوس كفوس كي سميت لي دروانات نديرو ان شاء الله يعطيكم الصحة. C'est juste pour, s'il vous plaît, Jma, on va essayer de vous faire quelque part transporter au sud pour vivre un moment de ce que nos collègues enseignantes, un témoignage des collègues enseignantes, qu'est-ce qu'elles ont vécu, Lina? Qu'est-ce qu'elles ont vécu? On va vous faire passer une collègue, une enseignante de français, 2 enseignantes de français, elles ont vécu. Elles ont travaillé au sud, voilà. Elles peuvent témoigner de ce qui leur est arrivé pendant l'exercice de leur profession d'Ineg Tamadrasat. Madame Moutzouni, à vous la parole. J'ai besoin de silence pour qu'elle m'entende. Alors avant tout, marche. Alors avant tout, bonjour. Bonjour. Ça marche pas et j'ai besoin du silence là. Donc voilà, donc bonjour. Nous sommes 12 enseignantes comme vous, comme toutes les enseignantes, mais la seule différence c'est que nous avons fait le parcours du Sud. On a déjà travaillé au Sud, on a travaillé à Tamanrast. Je souligne là, ce n'est pas pour dénoncer l'académie de Tamanrast, mais nous avons enduré des harcèlements et nous avons vraiment beaucoup souffert. Donc, Monsieur Mansouri, je pense que le CNAPEST est témoin aussi. Nous avons demandé plusieurs fois de revenir à la wilaya, notre wilaya de Béjaïa, parce que nous avons souffert là-bas. Nous avons vraiment souffert. Et si ce n'était pas notre forte personnalité, et nous avons vraiment fait face à toutes les contraintes pour seulement passer un message que l'enseignant n'est pas là. On n'est pas là pour faire je sais pas comment le dire, tellement je suis vraiment émue, excusez-moi, je perds des fois mes mots, mais nous sommes allés, nous avons fait tous ces kilomètres au sud pour enseigner des enfants, d'accord, des enfants que nous avons considérés victimes aussi d'une société où il y avait beaucoup d'ignorance. Donc, et après, nous avons eu de la chance, mais ces enseignantes-là, à Darar, elles ont été victimes d'un harcèlement, pas seulement d'un harcèlement, et c'est pas seulement une question de dignité, mais c'est une question de vie. Parce que moi, je les comprends, ces enseignantes-là. Je les comprends vraiment. Maintenant, je ne sais pas comment elles vont faire face à une société. Je ne sais pas comment. Voilà. C'est vraiment désolant, mais je le dis. À une société. Non, je vais parler, merci. À une société vraiment malade qui ne protège pas l'enseignant. Et entre parenthèses surtout, l'enseignante en tant que femme aussi. Merci. Et je passe la parole à ma camarade. Mais oui, moi je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Les enseignantes, elles subissent toujours, pas seulement ici, plutôt pas seulement au sud. Les enseignants, les hommes. Et oui, mais bien sûr, parce qu'ils subissent le danger. Bien sûr, ils sont affrontés toujours au danger, bien sûr. Je vous en prie. Donc, Zouflaouen, elle aussi dans solidarité. Et les enseignants de Bourg Bati Mokhtar,
parce que j'ai pas subi de violence physique, mais on a subi de violence morale. Parce que on est du Nord, parce que de l'Qbaïl, et parce que nous sommes des femmes tout simplement. Voilà. Donc, vraiment dans les conditions, les enseignants, ils sont au Nord, dans le sud, les conditions, elles sont chaotiques. أنيدا ولاش خام أتروح بمسكنك دخام ولاش لي كونديسيون ولاش لا سيكوريتي ليك بيرسونيلمون اللي كان سجن ويسدي وتسمتا باش تحالفق في يمانيو وتحالفق في راويو. Je faisais 7 km à pied باش نتقضوا عندي لا ني طبيب ني تحالف ني ريان دي تو. Donc il a que les conditions, les enseignants tout là a changé. Parce que les ministres, les présidents et tout ça, mais les enseignants, quel statut, mais les enseignants. Donc, il a l'enseignant a dit son statut, il a d'où il reste 15 années sur l'enseignant. Voilà, voilà comme ça. Et juste avant, s'il vous plaît, avant de passer la parole au dernier intervenant, à l'avant-dernier intervenant, juste la cerise sur le gâteau Adjma. La cerise sur le gâteau pour ce genre de problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, on essaye de justifier ce genre d'acte. À chaque fois, on essaye de justifier ونقولوا لا فوت تاعك انت لا فوت تاعك c'est toi qui s'est fait belle, c'est toi qui s'est bien habillé, c'est toi qui marche bien, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. وانت يا مول الموسطاش وانت يا مول الموسطاش والسربالة تاعك راح تشواني روحك. Le problème c'est pas les femmes. Non, le problème هاو في التربية تاعنا هاو في التفكير تاعنا راح تسقم روحك. Même les femmes مساكن qui sont voilées, même les femmes qui portent le voile, elles sont violées يا جماعة, elles sont harcelées. بصح ما تهضرش تخاف parce que لو كان تهضر elle va avoir des problèmes. Je salue et je demande, je salue toutes les femmes qui ont apporté des témoignages parce que dans notre société, soit tu es violé et tu te tais, ou il a dit et c'est ça la réalité de nos femmes aujourd'hui. C'est ça la réalité de nos femmes. Je termine par saluer le grand-mère des petites histoires, anecdotes. اللي كانوا ياكلوا مساكن دي grand-mère تاعنا اللي كانوا ياكلوا القشره تاع الفلفل. اون فوا كلاو الرجاله، اون فوا كلاو ولادهم، كلاو الرجاله تاعهم الى قعد القشره تاع الفلفل تاكلها يا جماعه. On les salue nos grand-mères. Passe la parole à monsieur Hamid Bouhafid qui est du bureau du CNAPES. Tout d'abord, s'il vous plaît, tout d'abord, إيوا قاعد ديوسان إذا قاعد ديوسان أسنيني أعطيكم صحة. J'ai envie de passer mon message à ceux qui ont fait un effort pour maintenir la décomposition. J'ai envie de passer le message à ceux qui ont fait c'est comme si les examens, c'est leur cause juste. La cause juste, c'est la dignité des enseignants. C'est la dignité des femmes. Rien ne peut remplacer la dignité maintenant. La composition d'examen, on peut la rattraper. La dignité sous élection. Ceux qui ont fait cet acte lâche,
ceux qui ont violé ces enseignantes, ceux qui ont agressé ces enseignantes, qu'on arrête un indice c'est des parents, voilà votre sort, voilà la dignité de l'index. Ils savent ce qu'ils font, c'est à nous, mais dire-nous, enseignants et enseignantes d'abord. Il y a pour la vie, mais avec la dignité de nos enseignants bafouée. À travers l'agression de ces enseignantes, d'abord c'est un acte ignoble parce qu'elles sont des femmes. Et vous savez pertinemment la place qu'occupe la femme de la société. Et non parlons pas de l'enseignement. Elles sont la majorité. Mais la majorité de la société, quel sera de l'avenir et l'avenir de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes? Je parle au nom des célibataires. Je vais terminer en disant إلى حد مقل لنا formation Melendellette. Elle était très jeune, elle était mineure. Elle a fait battre cette généraux français وحدة تموت jeune على l'âge de la majorité d'Algérie. Mais c'est grâce à elle que la femme algérienne, l'enseignante algérienne, ça a un peu de dignité. Pardon. Donc, mon souhait et mon appel, d'abord à la femme, d'abord à l'enseignante, ne laissez pas le terrain, ne laissez pas de votre loi, ne laissez pas votre dignité, parce que ces gens-là sont des élèves. Et vous m'excusez. j'aurais aimé s'il vous plaît معليش هز واحد 2 سمين كيطوي الغاره ساك نروح j'aurais aimé هذه الميكرو باش تسلني الكل ما كاسكيت je porte pas de casquette ما casquette syndicale اتجاكر aussi en tant que femme pour solidarité avec toutes les femmes qui ont subi des agressions physiques ou morales, parce que morales parfois elles sont plus dangereuses que physiques. Donc, moi c'est d'ailleurs le syndicat du CNAPES a fait appel à Tilsaha et je m'adresse à l'Aïbad. Il n'y a pas que le CNAPES, le syndicat de Dilouane, la nuit de Dilouane, je n'ai pas répondu à l'appel du syndicat, tous les syndicats que je respecte, qui la divergence. Aussi raide en tant que femme, tout simplement, on m'a empêché de parler. On m'a empêché de parler, je suis là, et c'est donc c'est pour ces deux bon, c'est comme ça. Bon, l'action avec nos sœurs. Parce que nous sommes l'action pour dénoncer parce que spontanément à la violence, à l'arbitraire, aux agressions commises à l'encontre de la femme algérienne. La femme en général. On défend les libertés des autres et on empêche de s'exprimer, c'est grave. C'est très grave. Tu s'exprimes, c'est bon. Mais ça vous fera. Je suis majoré vacciné. Je respecte tout et chacun. Les divergences يردس لك كلام ماشي اللي ديفيرجونس يغيس فراقن افهم الحمد لله.
اولا قالوا دونك هاد لينيا طامتو en général افوس ديك فوس طامتو ثاني doublement sanctionné qui vont faire la tutelle là c'est grave aucun communiqué n'a été fait dans ce sens pour dénoncer cet acte ignoble or que l'affectation de la femme du Sud elle est faite au niveau de l'académie c'est ça c'est l'académie de ça que les affectations aucune dénonciation aucun houlage aucun communiqué n'est fait dans ce sens. Le silence est une complicité. Le silence est une trahison. Je ne suis pas complice. Je suis avec la femme. Merci madame. صحيت. أجمع. S'il vous plaît. Le CNAPES est un espace d'expression d'abord, d'exposer l'ensemble des préoccupations. Et Ajma'a, s'il vous plaît, l'enseignante يخدم dans des conditions précaires. Il a خلوالي أول شيء. وما tout le monde, le CNAPES il est là à défendre, à être toujours solidaire. Donc il ne va pas dévier. Alors, ce combat نبدا زيد شحال يا ذوره مازال سيكمل انصومبل هكا جماعه ثاني مرثلون كلمه ذليب لو كومبا هذه يكمل لا لوت كونتيني سوي على ليكوت اي موبيليزي باسكو يجمع الحاله هذه لي سدوت الاكسيون على فينير ناوند اون فا با ستار ثاني مرثلون يعطيك الصحه يعطيكم صحه وبليزير ان شاء الله. Bonjour, Adolphe Lawen, membre du collectif libre et indépendant des femmes de Béjaïa. Nous sommes essayés pour soutenir les femmes enseignantes de Borj Mokhtar. Elles ont subi des violences sexuelles, physiques et psychologiques parce qu'elles sont femmes. Mais parce mais parce qu'elles sont femmes. Ces femmes-là ne sont pas donc, mais nous c'est aussi pour dénoncer toutes les violences faites aux femmes parce que c'est un fléau mondial qu'il faut combattre. Nous c'est essayé pour dénoncer la domination masculine, dénoncer le laxisme de l'État. L'État est le premier responsable. Aucune loi ne protège les femmes, il n'y a aucun dispositif pour les protéger. Donc nous c'est aussi pour dénoncer la banalisation et la justification des féminicides, dénoncer l'impunité de l'agresseur. L'impunité de l'agresseur. Donc en tant que collectif, on sensibilise les femmes et les hommes pour mettre fin à toutes les violences faites aux femmes, pour mettre fin au patriarcat. On lutte pour l'abrogation du code de la famille. Déjà le code de la famille est une violence. Il nous rend mineurs à vie. Donc femmes et hommes, tout le monde est complice. Donc il est temps de mettre fin à toutes les violences faites aux femmes. Mobilisons-nous pour mettre fin à toutes les violences faites aux femmes et merci. On remercie Ajma'a, on remercie le collectif des femmes qui vient de faire l'intervention. La cause d'aujourd'hui n'a pas de couleur, n'a pas de frontières, n'a pas de piment, Ajma'a. On passe la parole pour clôturer le rassemblement d'aujourd'hui pour le porte-parole du CNAPES, M. Hassan Mansouri. Merci d'abord d'avoir répondu à l'appel du cœur, parce que ce qui s'est passé à Borj Mokhtar n'est que la partie visible d'un iceberg. Ce qui s'est passé à Borj Mokhtar était prévisible. Le syndicat du CNAPES n'a pas attendu pour dénoncer. Il a d'abord revendiqué ça depuis longtemps,
comme ils ont fait pour la santé, ils doivent le faire pour les autres secteurs. Criminaliser tout acte de violence, quel qu'il soit, contre les éducateurs, femmes ou hommes. Ce qui s'est passé à Borj Baji Mkhtar était prévisible et wachon, parce que l'enseignant en général, femme ou homme, a été livré à la vindicte populaire par les chaînes l'art, les chaînes de télévision, ceux qui sont censés défendre ces travailleurs, qu'ils soient au nord ou au sud. Ils ont livré à travers les canaux que nous appelons nous, Qanawat al-Ar, ils ont livré l'éducateur, ils l'ont criminalisé. Ils ont criminalisé le travail syndical, ils ont, c'est-à-dire poussé, ils poussent l'ignorant à agir contre le savoir. Ce qui s'est passé donc, parmi les revendications du CNAPES, سن قانون لحماية المربي. Donc tout ça, il dépasse le cadre de Borj Baji Mkhtar. Il se reproduira tant qu'il n'y a pas une loi qui les protège. Bon, cela m'a dit le maire de Borj Baji Mkhtar, cela m'a dit le DE d'Adrar, des dizaines d'écoles. Alors qu'ils ont mobilisé 32 policiers pour empêcher des marcheurs pacifiques à revendiquer un état de droit, un état démocratique. Donc, la mobilisation de tout un chacun doit être, c'est-à-dire à 100%, parce que les espaces d'expression, les lieux de travail, il faut protéger les droits de ces travailleuses, le droit de ces travailleurs à travers une loi. Et nous demandons, donc en tant que syndicat, je parle au nom de mon syndicat, de notre syndicat, à ce que ces actes soient bannis. Il ne faut pas, les représentants du secteur, le gouvernement, tous les représentants de la République doivent bannir ce discours haineux envers le travailleur et envers l'éducateur. Nous ne pardonnerons pas ce genre d'action, ce genre d'agissement lâche et indigne. Oulash, smah, oulash. Oulash, oulash, smah, oulash. Oulash, smah. Restez mobilisés. Si nous ne nous arrêterons pas et à une action. Il y aura d'autres actions justement pour faire barrage à ces violeurs, à ces agresseurs, à ces gens-là qui sont allergiques au savoir et à travers l'enseignante. Article Saha. Merci pour le tour chez vous. Justice, 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 justice. Pour terminer, je tiens à le remercier chaleureusement comme Sahara, Sahid, un dernier chose,
On sème la cisagnée, on sème la terreur, on sème la peur pour faire taire, pour agenouiller la femme. Et moi je la femme parce qu'elle représente la majorité de la société. La femme est chaque famille a un homme. Donc vu le nombre, ils veulent agenouiller la femme, soit chose les pratiquer la terreur. Arriver, bon, le viol physique et moral. Là, vous démaintenez le mot viol. Il faut donc les concepts, les dimensions dans tous les sens. Alors que la tutelle, on s'est dérobé par un communiqué pour dénoncer cet acte. Un communiqué. Pourquoi? Comme dans le sud, je vous ai pas protégé. Il faut le dire. كنت على السود اتخدمت وروح نطارا باش هذا على الديفيلي دو مود وروح نطارا بور فيغ بور لا بوليتيك لو توريزم وروح نطارا بور دونك الحوسات وروح pour accomplir une tâche pour donner le savoir à la population algérienne, notamment celle qui est isolée, écartée de le sud. Ils font partie de l'Algérie et je fais partie de l'Algérie et la femme fait partie de l'Algérie. Dignement la femme porte haut et fort un message dans le Coran. Je suis capable. J'adhère à cette société que j'ai construite moi-même. C'est en commençant la référence d'un peuple, c'est son histoire. Il est un bois où il est l'histoire. Commençons par la Kaïla, Fatma Soumane, Jeanne d'Arc, par Tinine, par Wahirad, Hassiba Ben Boualia, moi, Taïr, et toutes ces femmes algériennes. Bravo la femme, Wallah Zouhmès Hamsa, Wallah Zouhmès Khla, Wallah Zouhmès Sarkar. Vive la femme! Atikum Saha, merci de m'avoir accordé ces instants. J'espère que je ne suis pas désagréable. Atikum Saha. Je suis là par empathie, je suis là par empathie, je suis là par humanisme, je suis là en tant que femme, je suis là en tant qu'enseignante, je suis là en tant qu'Algérienne, je suis là en tant que femme travailleuse, je suis là en tant qu'élève, je suis là en tant qu'homme, je suis là en tant qu'être humain. L'empathie, هذه مسألة كرامة، مسألة إنسانية، فالإنسان العاقل لا يستطيع أن يقف ساكنا أمام هذه الأمور التي تتخبط فيها المدرسة الجزائرية. إن المدرسة الجزائرية ريثما كانت مدرسة نشر العلم أصبحت مسرحا للجريمة. ويا للعار المدرسة الجزائرية والمجتمع الجزائري ككل أصبح يتخبط في جرائم لا سابقة لها. المدرسة الجزائرية والمجتمع الجزائري والأسرة الجزائرية ككل أصبحت تتخبط في عنف لا سابقة له. والآن je suis là, je dénonce, je condamne fermement ce qui s'est passé à Borj Badji Mokhtar, au fin fond du désert, ce qui s'est produit dans la nuit du samedi à Biskra et à Adarar. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu vent d'une information. J'ai certains collègues qui enseignent à Gardaya. Elles m'ont dit que des inconnus ont essayé de s'introduire au sein de leur logement de fonction. Depuis quand dans la conjoncture actuelle qui est يقدرون الجزائر يتساءل لما هذا الوقت الراهن بالذات لنشر كل هذه أعمال العنف. Bien sûr, la réponse elle est évidente, elle se présente à l'esprit comme على بالكم باللي الانتخابات قريب. Donc
Makaveli qui est mafieux, il est en train de faire passer un message. Le salut passe par ce pouvoir. Or que c'est faux. Les journalistes, ils s'en prennent aux médecins. Un médecin anesthésiste qui est censé être à l'hôpital ou في الحبس. Monsieur Bouchiban, il s'attaque à l'élite, donc il s'attaque à la femme algérienne, à l'enseignante. On est là pour dénoncer la loi du patriarcat. On est là pour dénoncer ce code de l'infamie, mais le code de la famille. On le dénonce haut et fort car il a fait de la femme un sujet mineur. Il a fait de la femme un sujet passif qui n'obéit qu'aux lois caduques et fortement dépassées. Donc on interpelle la tutelle afin de promulguer des lois qui sont à même de sécuriser l'élève, la femme, l'homme, car même des enseignants hommes subissent au quotidien des violences, que ce soit de la part des parents d'élèves ou autres. Donc لازم إعادة النظر في قانون الأساسي للتعليم، إعادة النظر في قانون العمل ككل. Donc que des enseignantes soient agressées dans des logements de fonction, ça c'est ignoble et inadmissible. كاين ناس راهم هذوك النفوس المريضة يقولوا بلي هذا النساء elles sont parties faire du tourisme au désert. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Ces femmes-là courageuses, braves et courageuses sont parties semer le savoir au fin fond du désert. Elles sont parties pour combattre l'ignorance. Elles sont parties pour enseigner vos enfants, pour enseigner l'enfant algérien. Donc à la belle comme celui qui ne respecte pas le savoir, il veut nous replonger dans les années de l'ignorance. Or que Nassaïd Tqaddam, donc la femme algérienne, à l'image de la Kahina, à l'image de Jeanne d'Arc, à l'image de Fatma Soumer, à l'image de Bouhiret, à l'image de la femme qui a combattu à côté de l'homme pendant la guerre de révolution. Ya Abad Rabbi, même pendant la guerre d'Algérie, الناس ما كانتش قارية بصح المرأة كانت محترمة، كانت في الجبال وما كانتش تتعرض لهذا العنف اللي تعرضت ليه المرأة الجزائرية في 2021. Je dis bien 2021. Donc c'est grave. يا للعار ولاش سمحولاش non à l'impunité que ces criminels soient arrêtés et condamnés au plus vite possible. على خاطر حنايا ما راناش ساكتين، ما راناش قابلين وما نسمحوش. Je suis la femme de Biskra, je suis la femme de Borj Badji Mokhtar, je suis toute la femme qui j'ai de l'empathie pour toutes les femmes qui subissent des violences verbales et des violences physiques, parce que les violences verbales elles sont pires que toute autre violence. ولاش سمحولاش يعطيكم الصحة مي درزة مغربية باش هكنيا عقد السلام. Merci. La lettre ouverte, il y a eu un comité de solidarité avec les femmes enseignantes. Donc, la lettre ouverte aux institutions publiques et à la société contre la banalisation des violences faites aux femmes. Combien faudra-t-il encore d'agressions, de viols, d'assassinats de femmes, de tentatives de féminicide pour qu'enfin ces crimes deviennent des interdits fondamentaux pour l'État, premier garant de l'intégrité des individus? Combien faudra-t-il encore d'agressions, de viols, d'assassinats de femmes et de tentatives de féminicide pour que ces criminels soient condamnés à la mesure des blessures occasionnées aux femmes victimes? Ces 9 enseignantes à Borj Badji Mokhtar, originaires d'Adrar et résidentes à l'intérieur de l'établissement scolaire, avaient déjà été menacées et agressées. Les autorités locales avaient pourtant été informées de l'insécurité qui règne dans cette région, ciblant particulièrement les femmes enseignantes venues d'Adrar. Elles viennent à nouveau d'être sauvagement attaquées, subissant des violences sexuelles et physiques à l'arme blanche. Quant à l'enfant de l'une d'elles, il a été terrorisé, pris en otage et utilisé comme arme contre ces femmes.
C'est pourquoi la responsabilité de l'État, garant de la sécurité des personnes et qui n'a pas joué son rôle, est engagée totalement et sans équivoque. La société en est également responsable lorsqu'elle banalise et tente de justifier ces horreurs en faisant porter la responsabilité aux victimes. Ces violences extrêmes révèlent que les femmes ne sont pas en sécurité nulle part, sur tout le territoire national, risquant leur vie en toutes circonstances, y compris au sein même d'une institution, sur les lieux mêmes de leur travail. Rien n'a changé. Et ces violences nous rappellent malheureusement les victimes de viols collectifs de la période terroriste, les 12 enseignantes assassinées près de Bel Abbès, les travailleuses de Hassim Saoud, cibles d'expéditions punitives de centaines d'hommes déchaînés à la suite de discours incitant à la haine. Cette femme de Ouargla, dont le fils a été brûlé vif par des pyromanes, et toutes les agressions contre les femmes seules. C'est l'absence des institutions publiques favorisant l'impunité qu'on constate à chaque fois et l'absence de politique réelle et convaincante de prévention de cette violence faite aux femmes. Elle est le produit du statut intenable de mineur à vie et de toutes les discriminations que les femmes subissent quotidiennement. Les services de sécurité viennent d'inventer un nouvel abus d'autorité contre les citoyennes majeures, arrêtées lors des marches pacifiques du Hirak, maintenues en garde à vue jusqu'à ce que leur wali se présente pour leur éventuelle libération. Il faut dénoncer énergiquement cet abus et ce comportement illégal de la part d'institutions publiques censées garantir leurs droits. Nous manifestons notre solidarité indéfectible aux victimes. Comité de solidarité avec les enseignantes de Borj Badji Mokhtar. Merci. C'est en direct là? D'accord. Alors, maintenant je vais parler en kabyle. Tout à l'heure j'ai parlé en français. Soyez fiers de vous. N'ayez pas honte. Ayez la tête haute. Pour une mission noble. Vous êtes des enseignantes, des enseignantes à 16K et je suis passée par là, nous sommes toutes passées par là. Normalement, parce que vous avez fait ce que beaucoup d'hommes n'ont pas fait. Je suis vraiment fière de vous. Voilà, donc ce message, j'aimerais bien les enseignantes hier. Ayez la tête haute et soyez fiers de votre mission. C'est une mission noble. Merci beaucoup. Combien de temps? 5 ans. J'ai travaillé 5 ans, voilà, exactement. C'était une bonne expérience. J'ai pas eu de problème ni d'agression morale ni d'agression physique. Alhamdoulilah, j'ai eu de la chance. D'ailleurs, je remercie aussi la wilaya de Tamanras qui défend le khadma ou Tsunkargara. Mais on a subi aussi, hein. On a vraiment souffert. Donc, donc c'est pour ça. Très bien. سليم تقروين وانت كاينين باسكو غورين كاينين مجاهدين تليمت ميرسي بوكو صحيح ولحد الان مازال الباب يغلق الفوق والتحت ونبقى انا والاولاد تاعي في الخارج حتى تدخل الشرطه وتكسر لي الباب باش ندخل. اكثر من 30 مره صارت هذه والوثائق كلها موجوده لدى الشرطه. في 2017 علاش كسروا لي الباب انا من البلوك كامل؟ لاني مراه وحده سكن وظيفي باسمي في اطار العمل نتاعي، وايضا سرقوا لي كل حاجه داخل المؤسسه اللي فيها من المفروض حراس ومن المفروض كاين عون امن ووقايه في الليل، ولكن دخلوا كسروا الباروداج كامل، الحيط كامل تنحى مع هذاك الباروداج، كسروا كامل المبل اللي في الدار، سرقوا
سرقوا حتى الصور، سرقوا الذهب، سرقوا دراهم، واش كاين في الدار سرقوه. ولكن ما لقيت حتى رد فعل من الوصايه اللي هي وزاره التربيه ككل لحمايه هذا المربي اللي هو مربي من العمل المهني الى غايه الاستاذ الى غايه المدير الى غايه المفتش، كل نوع من التربيه. منذ القدم راه الاعتداءات متواصله، حتى في المؤسسات التربويه نلقاو اعتداءات كثيره، ولكن الميديا هي اللي نشرت هذه. انا كمراه ضد الاعتداء على المراه نهائيا، لان المراه في الوظيفه العمومي ولا في المهنه هي موظف وليست بالجنس. والاعتداءات هذه عباره عن تحقير للمراه واستغلال لضعفها كمراه، لان الشرف يقيس المراه اكثر ما يقيس الرجل في المجتمع. ايضا في السكنات الوظيفيه من المفروض يكون الانسان محمي، والجزائر للكل. هذا اللي في برج باجي مختار دون حراسه راه شيء غير مقبول نهائيا. بعد اقل من اسبوع تتعاود نفس الفعله مع استاذات بسكره. السؤال المطروح علامه استفهام وعلامات تعجب كثيره. اين حمايه الموظف في هذا كل؟ اين حمايه الاطر؟ هذا الاستاذ اللي راح يخرج محامي ويخرج مهندس ويخرج استاذ اخر ويخرج مصلح لهذا المجتمع والجزائر ككل، يتعامل بهذه الطريقه. اللي صرا في برج باجي مختار يجعل اللي في بجايه واللي في الجزائر واللي في انحاء الجزائر كامل يتوجس خيفه ويخاف على مستقبله وعلى بيته. اذا كان انا نخرج باش نروح نادي مهمه نبيله كما مهمه التعليم، نخمم على بيتي واش راح يصرى، ولا نخمم على روحي في الطريق، ولا اصبحت يعني يستحيل الاستاذ يؤدي المهمه وهو كان في غير محمي بالنسبه للمعيشه وبالنسبه للصالير هذاك اللي تخرج النقابات تنادي به. الان حتى في شرفه وحتى في نفسه وحتى في صحته راه ماهوش محمي. الى اين نحبوا السلطات تجاوبنا؟ الى اين؟ وقتاش نحسوا بالحمايه كابناء هذا الوطن؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حبيت نبين تجربتي لاني في القطاع ولاني تعرضت لهذا الشيء، ما سمعوش بيا فقط لانه ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي. هذه فرصه نشكركم عليها اني خرجت صوتي واني قلت اني مضروره لحد اليوم راه كل الوثائق عند الشرطه، شرطه الناحيه، كل الوثائق لحد اليوم راني مهدده في ابنائي، مهدده في نفسي، ومهدده في امني داخل بيتي اللي هو سكن وظيفي. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. صحيح. دونك الزول في الاول كتولم توجور السيت الحقره.com توجور اخنا هذاك في مدينه بكايث. دونك كيتولم صافي واحد الساعه نخدم لايف يطول سي راسومبلومون تكنزي خدام من السيكتور ليدوكاسيون، تكندقس مام لي سيتويان لي ميليتون باش كينو نسينا كوثي يطران السمانة عدان، سواء في مدينة برج باجي مختار، سواء قبل السكرة صافي واحد يومين عام 3 أيام. دونك قيمة توجور السيت الحقرة. يعطيكم الصحة، ميرسي دو سابوني اي دو بارطاجي او ماكسيموم.